세상 누구도 예외는 없다. 건강하게 살기 위해선 꼭 해결해야만 하는 일. 70억 세계인이 한 해 배출하는 대변량은 2,900억 킬로그램. 그런데 똥은 더러운 배설물이기만 한 걸까요? 아니죠. 누군가 몹시 아파서 괴로울 땐 사람을 살리는 약이 된답니다. 세계적으로 많은 사람들이 이미 약으로 쓰고 있죠. 버리는 방법을 다시 생각하면 똥은 흙과 땅을 살리는 생태계의 보물로 변신하기도 합니다. 자연에서 자연으로 돌려주는 순환의 기적을 만들어내는 것이죠. 많은 양의 메탄가스를 포함하고 있는 덕분에 똥은 세상을 밝히는 에너지로 재탄생할 수도 있답니다. 10억 인구가 배설한 똥이면 무려 1,800만 가구의 전기를 해결할 수 있을 정도죠. 병을 고치고 생태계를 살리고 에너지로도 변신하는 똥. 그 놀라운 이야기 속으로 들어가 볼까요? 미국 보스턴에 위치한 한 병원. 퇴역군인 로버트는 오늘 중요한 치료를 받으러 이 병원에 왔습니다. 지난 2년간 남편의 고통을 지켜봐야만 했던 아내 리사에게도 소중한 날이죠. I was very sick, and my wife can attest to that. I was in severe pain. I had diarrhea 10 to 15 times a day. I had to retire both from the military and my civilian job, and a lot of sleepless nights because the pain is so severe at night. 로버트를 괴롭히는 건 병명도 생소한 CDP 실리균 감염증. 전립선염 치료를 위해서 2년간 항생제 치료를 받은 게 화근이었죠. 하지만 6주 전 대변 미생물 이식 수술을 받기 전까진 그 어떤 치료도 효과가 없었습니다. 그때 만난 사람이 앨런 박사. 대변 미생물 이식술로 지금까지 60명의 환자를 치료한 이 분야 전문가죠. Next one today, similar. This will be a different donor, so maybe a different donor, maybe with a different effect. Yeah. Exactly. Is it 98% effective the second time it says? Yeah, if you Okay. combine doing two back to back, the overall success rate 95%. you know. Okay. That you have to wait from one FMT to the other. Is it 6 weeks? No, there's no real time frame. Usually we say at least 2 weeks to see Okay. what the effect is before deciding it hasn't worked or has worked. Okay. You know. All right. Thanks a lot. I'll see you inside. Okay. Thank you. And thanks for helping out with the test. You know, the procedure, how long is going to be take? About 20 minutes. 20 minutes. So after that, the patient can go home or just... Yeah, they come out to the recovery area, they wake up, and then they go home. 대변 미생물 이식술은 건강한 사람에게서 채취한 대변의 건강한 미생물 집단을 내시경 시술로 환자의 대장 안쪽에 직접 주입하는 방법입니다. So I could show you each of the samples are in small containers here, small doses, and then we also have up here the standard dose for colonoscopy, which we get from the non-profit Open Biome. So this is what a typical dose looked like for a colonoscopy. You can see the volume of material, and each sample has a code, so we know exactly which donors it came from. So they're kept there, and we just defrost them an hour before the procedure. The idea that stool would be a drug down the road, certainly I think if you asked someone in 1995, they would have said no way. And here we are 2015, using it a lot. So that's certainly a surprise. I think the reason we know a lot more now is our understanding of how the microbiome works, how important it is for normal physiology, has made us now appreciate that stool, which is a lot of potentially beneficial bacteria, could alter physiology and improve diseases. So I think we've learned a lot more about how important the microbiome is. 정수는 10살. 아빠를 많이 좋아하는 이 집 큰아들입니다. 아빠 나가고 싶어. 나오고 싶어.
아빠 나가고 싶어. 나오고 싶어. 그런데 한번 떼를 쓰기 시작하면 정수는 막무가내. 아빠도 엄마도 통제할 수가 없습니다. 정수는 사회적 상호작용과 이해력과 의사소통 능력의 저하를 일으키는 신경 발달 장애. 이건 자전거 없어. 자전거 없을 때. 자폐증을 앓고 있거든요. 이거는 못 하는 거야. 바람 없잖아, 이거. 없어. 아빠가 아들의 애원을 무시하고 돌아선 건 안전을 위해서입니다. 정순 자전거 페달만 밟을 줄 알았지 브레이크에 대해선 이해를 못하거든요. 아빠. 그간의 연구 결과 자폐증 아이들에겐 장 트러블도 심각한 문제랍니다. 음식을 뭘 좋아해요? 짭조름한 거 좋아해요. 그리고 좀 식감을 먹고 싶다. 물컹하거나 뭐 그런 건 크게 그게 아니라 좀 질긴 거를 견과류나 딱딱하거나 질기고 그런 걸 잘 먹기 힘들어요. 꼭꼭 못 씹어가지고. 그래서 오늘도 밥상 위엔 부드러운 음식들만 보이는데요. 장질환은 자폐 아동의 70% 이상이 안고 있는 어려움이라고 하네요. 그러다 보니 부모님에겐 4살짜리 동생 돌보는 일보다 정수 밥 먹이는 일이 더 힘듭니다. 아이들이 제때 변을 보는지 챙기는 것도 엄마 아빠의 중요한 일과가 됐죠. 나오라 한 거 다 했어? 네가 할 수 있어? 하지 마. 갈래? 하지 마. 하지 마. 요즘도 배 아프다고 그래요? 예, 가끔씩. 잘 못 넣어요, 변을? 좀 그때보다는 올라가. 조금 괜찮았는데 그래도 이렇게 변이 이렇게 동그란 모양이 있어요. 지난해 띠갖고 기운 넘치는 9살 남매는 일란성 쌍둥이입니다. 오빠 예성이가 동생 하은이보다 5분 먼저 태어났죠. 그런데 눈치채셨나요? 오빠보다 동생이 키도 체격도 훨씬 크다는 거려. 태어났을 때는 얘는 2.2, 얘가 2.3 이렇게 키도 비슷하고 이렇게 태어났는데 올해 하은이가 그럼 몸무게가 작게 태어난 거예요? 예. 쌍둥이가 차이를 보이기 시작한 건 동생 하은이가 잔병 치레로 병원 출입이 잦았던 돌 무렵부터 어느 날부턴가 먹성이 좋아지더니 하은이가 부쩍 살이 찌기 시작했다는데요. 중형이 오면 근데 어쩔 수 없더라고요. 네, 선생님들이 거기도. 근데 뭐 여러 가지 할 때도 그때 약으로 안 된다고 주사로 해야 된다고 하더라고요. 그래서 할 수 없이 그것도 입원을 해서 치료를 받긴 해요. 9살이 된 지금 쌍둥이 남매의 오빠는 키도 몸무게도 또래들과 비슷한 편이죠. 반면 동생은 오빠보다 키가 10cm나 더 큽니다. 하지만 몸무게만큼은 오빠에게도 특급 비밀. 오빤 동생의 이런 맘을 나 몰라라 짓궂게 구는데요. 하지만 참 이상한 일 아닌가요? 쌍둥이 중 왜 동생만 살이 찐 걸까요? 그 비밀은 항생제에 있었습니다. 항생제 과용이 소아 비만의 위험을 높인다는 사실이 최근 여러 연구를 통해서 밝혀졌죠. 뱃속이 늘 불편한 것도 하은이에겐 큰 고민입니다. 하루에 똥을 안 쌌어. 몇 번? 집에서는 4번쯤? 진짜? 네. 일어나서 한 번, 안 먹고 나서 한 번, 그다음에 학교 가면 한 번, 또 외솔가는 기다려야 좀. 이게 또 변이나 이런 거 봤을 때도 좀 차이가 나요. 하은이 같은 경우는 어릴 때부터 약간 좀 늙었어요.
밀고 자주 봐요. 여성이는 예쁜 변을 보면서 하루에 한두 번 딱 이렇게 끝나는데 사회는 자주 화장실을 가요. 밥 먹고 나면 화장실. 또 어디 바깥에 나가려고 하면 화장실이 어디 있는지 다 봐야 돼요. 항생제 과용은 장질환 발생 위험도 높인답니다. 환자들의 똥 속 미생물을 분석하는 연구로 알아낸 사실이죠. 똥이 가지는 건강의 의미가 예전보다 많이 인식이 달라졌다고 생각됩니다. 예, 똥을 통해서 전달되는 감염성 질환들이 예전에는 주를 이뤘었기 때문에 위생 상태가 좋지 않으면 똥을 통해서 전파되는 감염 질환이 상당히 많았는데요. 최근에는 그런 질환들이 이제 자취를 감추는 정도로 상당히 줄어들었기 때문에 결국은 최근에는 이 태반은행처럼 건강한 똥을 잘 활용해서 그걸 치료에 이용하고자 하는 노력들이 많이 이루어지고 있거든요. 하지만 많은 사람들은 여전히 똥을 더러운 배설물일 뿐이라고 생각합니다. Smelly. Smelly. Not nasty. Yeah. I don't know. That's a good question. Like, it smells bad, I guess. Something nasty, disgusting. Smelly, round, twirl. I think it is dirty and nasty and it doesn't smell too good. But hey, you know what? That's what these days here in the States, we know we got to be healthy. And healthy means that you're going to use the bathroom and have a human poop. 똥의 70%는 수분입니다. 때문에 수분 함량에 따라서 똥의 상태가 달라지죠. 똥의 수분 다음으로 많은 건 장내 미생물입니다. 이 미생물이 바로 똥이 약이 될 수 있는 이유죠. 그렇다면 장내 미생물은 우리 몸에서 어떤 역할을 하는 걸까? 한 대학 연구실. 현대의 다양한 만성 질환과 장내 미생물의 상관관계를 밝히는 연구를 주로 하고 있는 곳입니다. 고광표 교수는 연구센터의 책임자. 쌍둥이 600여 명의 똥을 분석해서 대사질환과 제2형 당뇨병을 유발하는 특정한 장내 미생물이 있다는 걸 증명해내기도 했습니다. 대변이나 이런 데서 그 전체 유전자를 뽑아가지고 한 번에 수십만 개의 그런 그 유전자를 그런 미생물을 분석할 수 있는 고용량의 차세대 유전자 분석 그런 플랫폼이라고. 그 장 안에 있는 미생물들은 단순히 거기 존재하는 것뿐만이 아니고 실제로 사람의 생리라든지 면역에 아주 밀접한 연관을 하고 있습니다. 예를 들면 저희가 음식을 섭취하게 되면 가장 먼저 음식을 분해하고 대사체를 만들어서 사람한테 제공해주는 역할을 하는 것들이 미생물이고요. 그뿐만이 아니고 장 안에서는 그 인체의 80% 이상의 그 면역 세포들이 장에서 트레이닝이 돼서 사람 몸으로 퍼져나간다고 알려 있는데 이럼으로써 실제로 면역과 대사에 아주 결정적인 중요한 역할을 하고 있는 것이 바로 장내 미생물인 것으로 최근 과학계에서는 발표되고 있습니다. 한마디로 내 몸속 미생물 생태계를 알면 나의 건강 상태도 알 수 있다는 거죠. 장내막에 몸을 바꿔서 붙박이로 살거나 장내에 머물며 사는 미생물들은 나의 식습관에 밀접한 영향을 받습니다. 그래서 장내 미생물에도 혈액형처럼 유형이 있습니다. 육식파인 당신의 장은 박테로이데스 속 미생물이 가장 많은 제1타입. 채식을 즐기는 당신의 장은 프레보텔라 속 미생물이 가장 많은 제2타입이죠. 불과 얼마 전까지만 해도 인체의 모든 미생물은 박멸의 대상이었죠. 하지만 이젠 아닙니다. 오히려 장내 미생물은 여러 질환의 발생과 예방에 교두보죠. 거의 모든 만성질환 분야에서 이 장내 미생물의 역할이 연구가 되고 있고요. 신경계 질환인 자폐나 치매나 다른 질환들에 있어서의 연관성도 많아지고 있고 면역계 질환 예를 들면 천식이라든지 그리고 심장혈관 질환 이러한 대사 관련된 혈관 합병증에 있어서의 이런 만성 질환들이 장내 미생물과 연관성이 있다는 연구들이 최근 이제
점점 늘어나고 있는 실정입니다. 체격 차이가 많이 나는 쌍둥이 남매 기억하시죠? 야, 맞기만 해. 딸은 과체중이고 아들은 외소해서 걱정인 쌍둥이 엄마는 아이들 먹거리에 늘 신경이 쓰입니다. 체격만큼 식성도 아주 다르기 때문이죠. 얘는 양이 좀 적고 얘는 양이 좀 많고 밥을 좀 잘 먹고 얘는 과일이나 채소를 좀 주로 많이 좋아하는 편이고 얘는 고기 상추 위에 고기 쌍둥이 남매는 밥 먹는 속도도 다른 것 같은데요. 두 아이는 장내 미생물에도 차이가 있을까요? 주로 쌍둥이들의 똥으로 장내 미생물 분석을 하는 연구소에 예성이와 하은이 남매의 똥 분석도 의뢰했습니다. 분석 결과 오빠 예성이는 박테리오테티스라는 미생물군이, 동생 하은이는 퍼미큐티스라는 미생물군이 가장 많은 것으로 확인됐습니다. 퍼미큐티스 군 같은 경우는 보통 많이 존재를 하면은 비만에 좀 가까워질 수 있다. 그리고 박테리오티스 군이 좀 많으면은 정상 혹은 저체중에 가까워질 수 있다라는 보고가 있거든요. 남매의 똥 속에선 또 유해균인 프로테오박테리아도 검출됐습니다. 그런데 동생은 그 양이 12배나 많네요. 여아 같은 경우는 여기 프로테아 박테리아라는 것이 있는데 이 프로테아 박테리아는 여기서 보실 때 이 노란색을 표시하거든요. 이 프로테아 박테리아가 지금 거의 8% 가까이 여아한테 나타나고 있는데 이러한 프로테아 박테리아는 기회감염성균이라 언제든지 이제 배변 활동에 이제 문제를 줄 수가 있고 배앓이 이런 부분에 영향을 가장 많이 줄 수 있을 법한 군집 구조라고 볼 수가 있어요. 저희가 흔히 말하는 유해균의 군집이라고 생각하시면 될 것 같아요. 지금과 같은 계속적인 습관과 이런 것들을 가져갔을 때는 조금 남아에 비해서는 좀 위험 요인을 가지고 있다라고 말씀드릴 수 있습니다. 비만한 쌍둥이 동생의 뱃속엔 비만 유발균인 퍼미큐티스균이 일반인보다 7배나 더 많습니다. 같은 양을 먹어도 살이 더 찔 수밖에 없는 이유죠. 하지만 제프리 고든 교수는 비만도 극복할 수 있다는 걸 쥐실험으로 증명했습니다. 그런 장내 미생물이 가지고 있는 그런 포지션을 생각을 한다면 향후 다양한 질환에 있어서의 장내 미생물을 조절함으로써 질병의 치료라든지 또는 질병을 예방할 수 있는 좋은 접근법이 되리라 기대를 해볼 수가 있을 것 같습니다. 이번엔 동물의 똥 이야기 좀 해볼까요? 최근 들어서야 똥의 가치에 주목하기 시작한 사람들과는 달리 동물은 똥을 늘 귀한 자원으로 대접해왔죠. 몸무게 5톤의 거구, 아시아 코끼리는 이 동물원 최고의 대식가. 먹은 양의 3분의 1을 똥으로 쌉니다. 사육사들에겐 이 똥이 코끼리의 건강 상태를 보여주는 바로미터죠. 약 한 덩이가 약 700g 정도 나가고요. 약 8덩이 정도를 한 번에 배설합니다. 건강한 배설물은요, 이제 약간 초록색 빛이 돌고요. 형태가 약간 이제 동그란 형태를 유지를 해야 되고 쉽게 깨지지 않아야 됩니다. 코끼리 똥은 또 약으로도 쓰입니다. 바로 이 사자들에게 말이죠. 그럼 코끼리 똥이 사자에게 어떻게 약이 되는지 지켜볼까요? 저런, 사자가 코끼리 똥을 먹네요. 그것도 아주 맛있게 말이죠.
기운이 없다거나 아니면 환절기 때 우리 친구들이 좀 더 활발하게 이렇게 행동을 만들기 위해서 가끔씩 코끼리 똥을 줍니다. 아마 야생에서 그 초식 동물들을 사냥했을 때 장 속에 있는 그 변이 되기 전에 장 속에 있는 성분을 먹기도 하는데 그런 습성이 남아 있지 않을까 싶기도 하고요. 흰손 긴팔 원숭이의 어미는 새끼에게 자신의 똥을 먹입니다. 부족한 장내 미생물을 채워주려는 모성애죠. 얘들도 그 장내 균충을 만들기 위해서 애기들한테 분을 일부러 먹이기도 하는데 아마 사람들이 속이 안 좋을 때 요구르트 같은 거 먹듯이 얘들도 약간 행동이 더 안 좋은 친구들은 다른 친구들 거 먹어서 장 속의 균을 새롭게 형성시키려고 먹기도 하겠죠. 네. 그런 행동이 간간히 보이니까. 토끼는 제가 싼 똥을 먹습니다. 맹장변이라는 부드럽고 묽은 똥이죠. 소화가 덜 된 섬유질의 영양소까지 완전히 흡수하기 위한 방법이라네요. 똥을 이용하면 장에 유용한 미생물을 쉽게 얻을 수 있다는 걸 동물들은 본능적으로 알고 있나 봅니다. 코알라처럼 말이죠. 이제 코알라의 습성상 유칼립투스 잎을 먹기 때문에 소화에 그게 독소들이 많이 있거든요. 그 젖을 먹다가 유대류가 먹다가 얘가 이제 초식 자기 먹는 먹이로 가게 될 때 독소가 이제 들어오게 되는 거죠. 그 독소를 해독시킬 수 있는 방법을 못 찾게 되면 이제 새끼는 죽게 되는 거죠. 그래서 무조건 코알라 같은 경우는 새끼가 어미의 분변을 먹어야 됩니다. 어미의 그 안정화되어 있는 세균층들을 먹어서 자기 몸 안에 만들고 나서 자기가 이제 어미처럼 어미가 먹는 먹이 활동을 할 수가 있게 되는 거죠. 걷는 걸 좋아하는 마일스는 작은 회사의 총무과 직원입니다. Yeah, I do enjoy exercising. Actually, after lunch, I go for a walk usually every day. How many miles are you walking? Oh, I can walk easily a couple of miles after work, after lunch. So, One yeah. of the secret of the year, keep the health. Yes, exactly. Then keeps me lean and fit. 뚜벅이 운동법으로 건강을 잘 지켜온 덕분에 마일스는 오늘 이곳에 찾아올 용기도 낼 수 있었습니다. 바로 대변은행인데요. 대변 기증자로 자신이 적합한지 자격을 검증받으러 왔습니다. All right, and your first and last name? Is Amrit. So if you could do me a favor, look over all these demographics, make sure that everything looks to be correct. Sure. 대변 기증자는 까다로운 검증을 거칩니다. 면밀한 건강 테스트를 마치면 담당자 인터뷰와 설문지도 작성해야 합니다. Well, our first priority is for the safety of both the donor and the patient. So, of course, screening for any kind of infectious diseases is very important. And then also making sure that the donation is going to be effective in treating the C. diff infection is obviously a high priority too. So we hold the donations to a high standard. We want to make sure that they're giving the patients the best that we can. 설문지는 지난 몇 주간의 건강 상태부터 평소 식단과 약물 복용 여부와 생활 습관까지 질문 항목이 50개가 넘습니다. Yes, between tattoos and piercings and antibiotics, vaccinations, and then of course medical history, any history of hepatitis or any kind of medical procedures. That's something that we'd need to know. Just going to show you a little bit. As you can see on the picture, you're going to place and put the riser and the seat back down. You can just place the lid head up on the back of the toilet. Just make sure that you try to get no other fluids or toilet paper inside the bowl. 대변 미생물 검사까지 통과하면 마일스는 2주에 한 번씩 이곳에 와서 대변을 기증할 수 있습니다.
you never would think it's something that could be important to somebody else. Never did I think about that. But now, having seen this and having donated, I know that it can actually change somebody else's life. So my view on my own stool or poop, as you'd call it, has changed a lot. 비영리 기구인 어드밴싱 바이오는 2015년 2월 설립됐습니다. 미국 서부 유일의 대변 은행이죠. 기증자들이 이곳을 찾아오는 건 2주에 한 번. 그때마다 적어도 60g 이상의 대변을 기증해야 합니다. We need at least 40 grams. 40 grams. Yeah. We usually need at least a minimum of 60 grams in order to have enough for testing and a product. 기증자의 대변은 섬유질을 걸러내고 장내 미생물이 가득한 물로 만들어서 병에 담습니다. 그리고 약간을 덜어내서 적합성 테스트를 거치죠. 테스트를 통과한 대변 희석 용액은 병원의 요청에 있을 때까지 영하 80도의 온도에서 소중하게 냉동 보관됩니다. I was actually surprised. I was expecting more hospitals and doctors to come and ask about it, and I've actually gotten more calls from patients calling and wanting more information about it and wanting to give their doctor information about it. So it's actually surprising in that fact. 대변 미생물 이식술은 현재 미국 식품의약국도 인정한 CDP-16균 감염 치료법입니다. 항생제 투약으로 장내 미생물의 균형이 깨지면서 CDP-16균이 증식하면 생기는 독소가 장의 세포를 손상시켜서 설사와 혈변 등 끔찍한 고통에 시달리게 하는 병이죠. 미국에서 이런 CDP-16균의 감염자 수는 한 해 50만 명. 그중 2만여 명이 죽음에 이를 만큼 심각한 질병에 똥이 가장 효과적인 약인 겁니다. 제임스 교수는 애리조나 주립대학에서 재료공학을 가르치고 있는 엔지니어입니다. 하지만 요즘 그의 관심은 전공보단 자폐증과 장내 미생물 연구에 더 쏠려 있습니다. Back in 2011, we first investigated gut bacteria in kids with autism, and one of the most striking things we found is that the kids with more severe gut problems also had more severe autism symptoms. There's a pretty strong correlation of worse gut problems and worse autism symptoms, worse language, worse behavior, worse social interaction. We also found that they seem to be low in certain beneficial bacteria. 제임스 교수가 자폐증 연구를 시작하게 된 건 둘째 딸 킴을 위해서였습니다. Good to see you, sweetie. Good to see you, Daddy. Kim, this is Mia. Hi, You wanna say Mia. hi, Mia? 상냥한 목소리의 이 예쁜 아가씨가 바로 킴이죠. Kim, how was work today? Oh, it's pretty good, Daddy. So, do you want to go to the Christmas crafts fair tomorrow? Yeah. That'll be fun, huh? And what are you saving all the money that you earn at Hacienda? You saving your money for something? Disney photo album book. Yeah, you want to buy some 아빠에게 참 다정한 딸이죠. 그런데 이런 킴이 5살까진 그 어떤 언어도 사용하지 못했다는 게 믿겨지시나요? What do you like about the Disney cruise? Fantasy ship. Disney Cruise Line shuttle bus after airplane Southwest Airlines. Yeah, we'll go on the shuttle bus, and that'll take us to the Disney cruise, and then you can go see the characters on there. Yeah. That'll be fun, Disney huh? characters, Disney princess in it, Aladdin the pictures, photo album. Yeah, that'll be great. 킴이 자폐아 진단을 받은 건 2살 되던 해. 제임스 교수는 바로 그때부터 딸의 손을 놓지 않고 18년째 자폐증 연구를 해왔습니다. 그런 노력의 결과가 오늘 킴의 모습인 거죠. 고등학교까지 무사히 마치고 독립한 킴은 지역 보건소에서 일도 하고 있습니다. Daddy, wanna come
Crafts Fair Special Olympics on proud of me? Yes, you have Special Olympics bowling tomorrow A special treat? Yeah, that'll be great. That's like fun, Daddy. And my daughter, she's probably cases to treat. She was very severe when she was younger, no language until age 5. If she needed something in the fridge, she'd take me by the hand and lead me to the fridge and just wait, because she didn't even understand how to point. And so she'd say, I'd say drink, and she'd say cuh, and then I'd give her a drink. And then we'd say want drink, I want drink, I want drink, please. That took about 2 years to slowly build up that level of language. And it's still hard for her to communicate verbally what she wants. 제임스 교수가 잡고 싶은 행운의 무지개는 자폐증의 치료법을 찾는 일입니다. 최근 그가 주목하고 있는 건 자폐 아동들은 장내 미생물 불균형이 심각하고 일반인과 달리 특정 미생물이 없다는 사실입니다. But also, it turns out the bacteria produce a lot of neurotransmitters, the same neurotransmitters like serotonin and GABA and glutamate that are in our brain. And those neurotransmitters can travel from the gut into the brain. So we think there might be a direct connection there too. So we think it's a combination of pain and discomfort, a combination perhaps of toxins that are produced, a combination of lack of key nutrients, key vitamins, and the neurotransmitters may be imbalanced because of what the bacteria are doing. 강대욱 박사와 로사 박사는 자폐증이 장내 미생물의 다양성 부족과 연관이 있다는 연구를 제임스 교수와 함께 진행했습니다. 3살부터 16살까지의 자폐아 20명과 정상 아동 20명의 똥을 모아서 비교 분석한 연구였죠. 프레보텔라라고 하는 그 미생물이 여기 보면은 이쪽 이제 빨간색에 해당되는 부분은 자폐증 애들의 그 시퀀싱 데이터고요. 파란색은 이제 그 정상아들의 그 데이터인데 보시는 바와 같이 여기는 이제 하얗잖아요. 이제 파란색일수록 이제 존재하는 거를 많이 존재해서 더 짙은 파란색으로 나타나는데 이 정상아 쪽은 프레보텔라라고 하는 미생물들이 이렇게 존재를 많이 하는 반면에 자폐아에게는 이 프레보텔라가 거의 존재하지 않는, 그래서 이 프레보텔라가 뭔가 어떤 역할을 하지 않을까 이제 가정을 할 수 있는 그런 결과가 되겠습니다. 프레보텔라는 장내 미생물이 서로 간에 건강한 상호작용을 할 수 있게 도와주는 유익균입니다. 그러니까 이런 좋은 미생물이 부족하다는 건 큰 문제죠. 하지만 더 심각한 건 미생물이 다양하지 않다는 겁니다. 특별한 몇몇의 병원균이라든지 몇몇의 좋은 미생물들이 많고 적고가 그런 것도 물론 중요하지만은 지금은 오히려 이 다양성이라든지 이 미생물이 워낙 종류가 많기 때문에 밸런스 측면에서 어떤 밸런스가 잘 맞아야지 건강한 미생물 장을 이룰 수 있지 않을까. 그런 면에서 접근하는 게 오히려 요즘엔 더 적합한 접근법이 아닌가 그렇게 보고 있습니다. 오늘은 또 무슨 일로 정수가 떼를 쓰는 걸까요? 화가 단단히 났나 본데요. 왜? 알리지 마. 이따가 줄게. 해볼라. 배불러가 아니라. 자폐를 앓고 있는 10살 정수의 뱃속에선 지금 어떤 일이 벌어지고 있는 걸까요? 정수의 똥을 분석해서 장내 미생물의 상태를 확인해 보기로 했습니다. 먼저 장내 미생물의 균형 상태가 어떤지부터 확인해 봤는데요. 역시나 불균형 상태가 심각합니다. 뿐만 아니라 장내 유해균이 하나도 없는 상태인데요. 이 연구소에 보관돼 있던 또 다른 자폐 아동의 분석 결과도
정수와 크게 다르지 않습니다. 유해균은 무조건 적은 것이 바람직한 건 아니고요. 그건 역시도 일정한 부분을 찾아야 된다고 그렇게 판단이 되어집니다. 또 그리고 가까운 예로 유해균이 일정 부분을 차지하면서 장내 환경에서 유익균한테 지속적으로 자극을 주고 그 저항력을 늘려주는 그런 효과도 발휘하게 됩니다. 이런 경우에 극단적으로 유해균이 적게 되면 유익균 역시 어떤 저항성들이 많이 떨어지는 그런 결과를 나타낼 수 있고요. 이건 상당히 비정상적인 그런 모습이라고 할 수가 있습니다. 그렇다면 어떻게 해야 장내 미생물총의 균형을 유지하고 장내 환경을 개선할 수 있을까요? 그간의 여러 연구를 통해 확인된 건 크게 두 가지 문제를 해결하는 것부터 시작해야 한답니다. 방송 한번 나와도 됩니까? 설사하거나 그건 없었습니까? 없으셨죠. 네. 그런 문제 없으셨. 장 트러블이 없으셨다는 겁니다. 고관절이 몸관절 하면 항생제가 일주일 정도 상당히 고단위로 들어가거든요. 그럼 보통 때 같으면 복통도 있고 설사하고 그럴 수 있는데 아무 문제 없으셨다 그래요. 어느 정도 기여했을 거예요 아마. 네, 더 이상 하시죠. 네. 박종호 원장의 걱정처럼 장내 미생물의 건강을 위협하는 건 항생제 사용 문제입니다. 수술 환자가 많은 정형외과에선 특히나 항생제를 많이 쓰죠. 전에 보면 주사 맞으면서 막 속이 미식거리는 사람도 있고 설사한 사람 있고 그다음 변비가 생기는 사람이 있었거든요. 식사에도 지장 없었고 원래 건강해서 그런지 메시코쿠나 이런 것도 없었어요. 그러니까요. 오랜 걱정 끝에 박종호 원장이 선택한 건 환자들의 밥상을 장내 유익균을 늘려주는 밥상으로 바꾸는 일이었습니다. 살아있는 미생물, 프로바이오틱스를 충분히 섭취할 수 있게 말이죠. 장내에 미생물들을 증진시키기 위해서 넣은 거예요. 살아있는 미생물 유익균이 장 활동을 개선해주고 면역력 증강도 돕는다는 건 여러 연구를 통해 밝혀진 사실입니다. 발효 미생물이 그득한 색다른 밥상을 차려내느라 조리실 직원들은 쉴 틈이 없습니다. 아이고 넣어서 식사를 하시면은 소화가 잘 안 되실 텐데. 네, 잘 됩니다. 프로바이오틱스를 충분히 먹을 수 있도록 음식을 준비하면서 환자들 밥상에는 섬유소가 많은 식품도 자주 오릅니다. 과일이나 채소의 섬유소가 살아있는 미생물의 먹이가 돼주기 때문이죠. 이제 우리가 정형외과 전문 병원이 되나 보니까 돼서 큰 수술을 많이 하게 되는데 그 대부분의 환자분들이 항생제라든지 상당히 약물을 투여하기 때문에 계실 때 복통이나 설사, 그 장 건강에 문제되는 분이 상당히 많아서 내과하고 협진화해서도 여러 가지 방법을 써도 근본적으로 해결이 안 돼서 그 부분을 좀 어떻게 좀 보완할 수 없을까 하는 동기에서 출발했습니다. 보통 몇 달 되면 소화도 안 되고 막 장도 거북하고 변비도 생기고 그렇잖아요. 예, 조금 그런 게 많지. 그런데 저는 요름이 좀 좋대. 예. 아, 여기는 그런 게 없어요? 예, 요 5분에 이거 무이게 좋더라고요. 저는. 저 가는 사람이 날로 죽어 가는데 3일이나 놔놨다가 내가 묵거든요. 그래 묵고 나야 지가 화장실 좋더라고. 예, 주스 마시고. 이 침상에 누워 있으면 뭐 보통 소화가 잘 안 되는데 소화도 잘 되고 변비도 해소가 되는 것 같고. 그 처음에는 한 일주일 동안 한 2주? 2주 동안 화장실 거의 못 가다가 그러다 이제 좀 먹고 나니까 조금 이제 신호가 오더라고요. 속이 편안해지면 정신이 맑아진다고 했던가요? 실제로 장내 여러 가지 미생물들의 활동은 사람의 감정에도 영향을 미친답니다.
장과 뇌가 상당히 긴밀히 연결되어 있기 때문이죠. 그래서 이제 장은 제2의 뇌라고도 불립니다. 이 고령화 사회에서 우리 치료받는 분들이 거의 대부분이 60대 후반, 70, 80 나이 많은 분들입니다. 그러니까 이분들이 어느 일정 기간 병원에 누워 있으면서 치료받는 과정에서 전체적인 건강 상태가 저하됨으로 인해서 사회 복귀가 어려워지는 경우를 많이 보았기 때문에 이쪽 부분에서 어떤 미생물을 좀 복용을 해서 건강 증진에 좀 도움을 줬으면 좋겠다 이렇게 생각하고 있는 겁니다. 불과 얼마 전까지 더러운 배설물로만 여겨진 똥의 가치가 달라졌습니다. 바로 똥 속 미생물 때문이죠. How do you feel? Oh, I feel very good. Very nice. Yeah, very You're good. tired. Yeah, I'm tired. Now I'm tired. Just from the medication. I see. How many minutes are you processing for the surgery today? They said that the colonoscopy took 20 minutes. 20 minutes. So it was pretty quick. I mean, I laid there for an hour though. Because they say the longer that you lay there with that FMT in you, the higher your success rate. 부부의 병원 외출은 불과 반나절밖에 걸리지 않았습니다. 로버트는 6개월 전 처음 대변 미생물 이식수를 받았을 때보다 더 편안한 마음입니다. We love it, to be honest. There's always going to be good and bad. But I can say, when I read the articles online, and a lot of them are labeled, the power of poop. That's the labels of them a lot. For someone else like me, who's had this bad luck, I mean, I have to try it, and, to me, it's a miracle. 끔찍했던 2년간의 고통까지 모두 잊게 하는 행복한 결말입니다. Well, that was a good day today, Risa. Thank you for being there for me. Thank you for being there. It was a nice day. It really was. It's over. It's over. It's over, and we're very happy about that. Yeah. 좋은 똥이 만들어낸 생명의 기적. 똥 속 미생물이 심각한 장 질환부터 자폐와 비만까지 현대인의 심각한 질병을 예방하고 치료할 시대가 멀지 않았습니다. 똥은 건강의 바로미터. 똥을 바꾸면 당신도 건강해질 수 있습니다. 냄새 모르겠으면 제 거라서 그런지 냄새 그렇게. Wallpaper goes in there too. Like that. Also das ist jetzt nichts komisch. Das riecht auch ganz gut. Dann patrz okienko